सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात हर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत तू ठाकुर बैरागरो मैं जही कण चेरी राम तू सागर रतनागर हो सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वडदाना कर मेहर मत साईं कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुद ध्याई गर्भ ना कीजै ऋण होवीजै तांगत जीरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले सतदारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सकहो टल गुर सेविय अहनस सहज दर्शन परस गुरु का जन्म होवै सिफत खसंबंधी नूर अरसों कुरसों तुद डठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर सांद
जिस पास बैठिया सोहिए सगना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जह जह पेखो तह हजूर दूर कतह न जाई। रव रहा सर्वत्र में मान सदा त्याई। जह जह पेखो तह हजूर दूर कतह न जाई। रव रहा सर्वत्र में मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछुड़ा सो संगी गणिया। बिन सुजाए जो निमुख मह सो अल्प सुख पनिया रहाउ। प्रतिपाला अपयाओ दियो कछ ऊन ना हुई। सास सास संभालता मेरा प्रभु सोई। अछल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप। जप जप करह आनंद जन अचरज अनूप। सामत देहु दयाल प्रभु जित तुम्हारा आराधा। नानक मंगा दान प्रभ रे न पागु साधा। सामत देहु दयाल प्रभ जित तुम्हारा आराधा। नानक मंगा दान प्रभु रेन पागु साधा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के गुरु के दर्शनां दा लाहा प्राप्त कर रहे। गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं। ये गुरसिख की भावना अपने सतगुरां दे दर्शनां प्रति अमृत वेले तो गुरु चरनां च जुड़ के सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं। अज वो दिन है जिहड़ा असीं कदे भुल नहीं सकते कि जिस देश के खिते नूं आजाद कराउण लई सब तो वध कुर्बानियां करन वाले सिख फांसियां दे रस्सियां नूं चुम्मण वाले सिख उमर कैदां ते जला वतनी कट्टण वाले सिख उन्हां सिखां दे धर्म स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे अज दे दिन हमला किया गया। और यह हमला केवल श्री हरमंदर साहब ते नहीं सी, उत्थे तो एक इन्हां दा केवल बहाना सी कि संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी उत्थे ने हाजर ने। उस तो इलावा अनेकां ही स्थान जिथे आपां बैठे हैं, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब की इत्थे हमला नहीं होया। कितने ही इतिहासक स्थानां ते
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਗਏ, ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ
ਉਹ ਵਿਰਤੀ ਉਲਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ। ਉਹ ਵਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿਦਾਭਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਹ ਜਹ ਵੇਖੋ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਥਾਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸदैव ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਵ ਰਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜੋ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਿਆ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਰਾਧ। ਈ ਤੂਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੁੜਾ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣੋ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਪ ਤੇ ਤੁੱਛ ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਪ ਹੈ। ਅਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਦਾ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂਰਛਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰਸ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਖ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖ ਪਦਾਰਥ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਅਪਿਆਉ ਦੇ ਕਛੂਨ ਨ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਿਆਉ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਤੀਏਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਅਪਿਆਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਛਲ ਹੈ, ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਅਛਲ ਹੈ, ਅਛੇਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਛਲ ਹੈ, ਅਛੇਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪ। ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਕਹੀਏ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨੂਪ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਚਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦਾ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ, ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰੀਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।